welcome this beautiful morning in the presence of such a wonderful gathering. I, Aishat Shaima, President of Hira Women's College, And I, Halna Fatima from 1st BCA. together it is our pleasure And indeed our privilege. to be your masters of ceremonies for today's program. We warmly welcome you all to this blood donation camp organized by Hira Women's College in association with KMC Hospital. We are delighted to see such an encouraging presence gathered here to support this meaningful cause. To begin this blessed gathering, let us seek the blessings of the Almighty. I would like to invite Miss Alimat Sauda from 1st BCA and Amra Shahida from 1st BCom for the recitation of the Holy Quran, followed by its translation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم. I seek refuge in Allah from Shaitan the cursed one. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Because of that, we ordained for the children of Israel that if anyone killed a person not in retaliation of murder or to spread mischief in the land, it would be as if he killed all mankind. And if anyone saved a life, it would be as if he saved the life of all mankind. And indeed there came to them our messengers with clear proofs, evidences and signs. Even then, after that many of them continued to exceed the limits. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Invite Ms. Aishat Shaima to deliver the welcome address. Aishat Shaima, President of Hira Women's College, is pleased to welcome you all to this noble occasion of the blood donation camp. First and foremost, I extend my heartfelt welcome to the President of today's program, Janab Abdul Karim, Secretary of Shanti Educational Trust. It is my great honor to welcome the chief guest, Janab Ishaq Puttur, a distinguished chartered accountant and an eloquent orator. In addition, he is the president of Jamaat-e-Islami Hind, Mangalore North. It is with great respect that I welcome Dr. Lakshmi, Medical Officer, KMC Blood Center at Attawar, Mangalore, and Ms. Durga Damodar, Camp Coordinator of KMC Attawar. A very warm welcome to our respected management of Shanti Educational Trust, heads of institutions, and honorable principal. A sincere welcome to the program officer, Ms. Nashida, lecturer in commerce. I also extend my warm welcome to the KMC healthcare professionals and supporting staff for joining hands with us in this life-saving initiative.
A special welcome to the team of Youth Red Cross staff and students for their commitment and service. Last but not the least, I wholeheartedly welcome all the faculty members of Hira institutions, donors, parents and my dear friends who are gathered here today. Your presence has truly added grace and strength to this program. Let us all come together with the spirit of kindness and remember that one donation can save many lives. Thank you. Assalamu alaikum. Is one of the greatest gifts a person can offer. It gives hope, strength, and a second chance at life. Having said that, we are honored to organize this camp in collaboration with KMC Hospital. We sincerely thank the medical team, faculty members, and volunteers for their support. It is our privilege to invite Mr. Ishaq Puttur, President of Jamaat-e-Islami Hind. Sir, your inspiring words and valuable insights will surely motivate us and enrich this occasion. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalatu wassalamu ala Rasulil Kareem wa ala alihi wa ashabi ajmain. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಣೆಗಾರರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ KMC ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಹೆತ್ತವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವೃಂದದವರೇ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಕರುಣೆ ಅನುಗ್ರಹಗಳು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವ ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಮನುಷ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಿರ್ತಾರೆ, ರೋಗಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಮಂತರಿರ್ತಾರೆ, ಬಡವರಿರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿರುವವರಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಲ್ಲದವರಿರ್ತಾರೆ, ಅಂಗವಿಕಲರಾದವರಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಮನುಷ್ಯನದ್ದು ಆಗಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದವನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ನ ತುಂಬ ಕೊರತೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ, ಈ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬ್ಲಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆದರ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಅಂತಹ ಹೆದರಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪುಣ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದಾಯಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ನ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಅಮಾಯಕನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತಹದ್ದು ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನು ಕೊಂದುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬನ ಜೀವ ಉಳಿಸುವಂತಹದ್ದು ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲದ ಜೀವ ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವ ಉಳಿಸುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯದಾಯಕವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಅದು. ಇದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹದ್ದು. ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಬ್ಲಡ್ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವರ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಂತ್ವನವಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜೀವ ನೀಡುವಂತಹ, ಆರೋಗ್ಯ ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹಳ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ
ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಇದು. ಆದರೆ ಪಡೆಯುವವನಿಗೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ. ಅದು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಒಬ್ಬನ ಜೀವ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅವನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತಹದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನನ್ನು ರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವಂತಹದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಬ್ಲಡ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸತ್ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವವರು, ಅಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರುವವರು ನಾವು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕುರ್ಆನ್ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಕಲ್ಪನೆ, ಅದರ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು, ಪರೋಪಕಾರದ ಗುಣ ಇಲ್ಲದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕುರಾನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ನ ಸಣ್ಣದಾದ ಅಧ್ಯಾಯ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಂಠಪಾಠ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅರೈತಲ್ಲದಿ ಯುಕದ್ದಿಬು ಬಿದ್ದೀನ್ ಅಂತ ಕುರಾನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವವನು, ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲದವನು ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು, ಯಮ್ನಊನಲ್ ಮಾಊನ್, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಡೆಯುವವನು. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಆದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಸಿದ್ಧನಿಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಇತರರಿಗೆ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಇದಕ್ಕೆ ಜನರು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರತಿಫಲ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರಕ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ರಕ್ತದ ಬಣ್ಣ ಒಬ್ಬನ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚರ್ಮ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ ರಕ್ತ ಅದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ರಕ್ತದ ವರ್ಗೀಕರಣ ಬೇರೆ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ, ಗೋತ್ರದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ, ಬಣ್ಣದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ರಕ್ತದ ವರ್ಗೀಕರಣ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಕ್ತವು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದವನಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದವನ ರಕ್ತ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದವನಿಗೂ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವನ ರಕ್ತ ಮುಸ್ಲಿಮನಿಗೂ ಆಗ್ತದೆ, ಮುಸ್ಲಿಮನ ರಕ್ತ ಕ್ರೈಸ್ತನಿಗೂ ಆಗ್ತದೆ, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೂ ಆಗ್ತದೆ. ದಲಿತನ ರಕ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೂ ಆಗ್ತದೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ರಕ್ತ ದಲಿತನಿಗೂ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ? ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದವರು. ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕುರಾನ್ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು, ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ನ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ, ನೀವೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಬೇರೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಗೋತ್ರ ಬೇರೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ರೂಪ ಬೇರೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗೋತ್ರಗಳವರಾಗಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದವರಾಗಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದವರಾಗಿರುವುದು ಅದು ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವಂತಹದ್ದು ಇದು ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನಿರ್ಣಯವಾಗುವಂತಹದ್ದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇವಭಕ್ತಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ. ದೇವಭಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇವನಿಗೆ ವಿಧೇಯವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನಿರ್ಣಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕುಲಗೋತ್ರಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ರಕ್ತ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ರಕ್ತ. ಅದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಗಬಹುದು. ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿಗಳು ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವದ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಕ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಡಿಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನೀಡುವಂತಹ ಸಂದೇಶ.
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ನ ಆ ಸಂದೇಶ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಹೋದರತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅದು ನೀಡ್ತದೆ, ಸಮಾನತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತ ಹರಿಸ್ತಾನೆ, ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹರಿಸ್ತಾನೆ. ಅದು ಮಾಡಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ರೋಗಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂತಹ ರಕ್ತವನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತದೆ. ಶರೀರದಿಂದ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ದೇವರು. ಆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಪುಣ್ಯದಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ದೇವರು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಮಗೆ ಅವನು ನೀಡಿದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವಾದ ಆರೋಗ್ಯ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ವಿಧಾನ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದಾಗುವ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಅವನು ನಮಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿವೆಯೋ, ಸವಲತ್ತುಗಳಿವೆಯೋ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ದೇವನಿಂದ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತಹ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಸಂಕುಚಿತ ಮನಸ್ಸಿನವರು ನಾವು ಆಗಿಬಿಡಬಾರದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ದೇವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಯಾರದೋ ರಕ್ತವನ್ನು ಯಾರಿಗೋ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅದು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದರ ಒಡೆತನ, ಅದರ ಪರಿಪಾಲನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಕಾಶದಿಂದ ಮಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆತನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಉಚಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನಿಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ನೀಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಅನುಗ್ರಹಗಳು ಇದೆಲ್ಲವೂ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಅಂತ ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಮಹಾನತೆಯನ್ನು ಅರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕುರ್ಆನ್ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಅದು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಧರ್ಮ ಕಲಿಸುವಂತಹ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಏನಿವೆಯೋ, ಧರ್ಮ ಕಲಿಸುವಂತಹ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಏನಿವೆಯೋ, ಧರ್ಮ ಕಲಿಸುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ನಿಜವಾಗಿ ರಕ್ತ ನೀಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅವನು ನಿಜವಾಗಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆತನಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಾನು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗ ಕೊಡುವಂತಹ ರಕ್ತ ಯಾವುದೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದು ಸಹಾಯಕ ಆಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯಕವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಆ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯದಾಯಕವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯ. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ತುಂಬ ಸ್ತುತ್ಯಾರ್ಹವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಲ್ಲಿ, ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ
ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಜಾಗೃತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿರಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದಂತಹ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ, ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗಾಧವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹಿರಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ, ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಆಲಿಸಿದಂಥ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮದಿಂದ ನಾನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಂ. ವಾಖಿರು ದಾವಾನಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ. Thank you, sir, for taking the time to be with us and for inspiring us with your words. Now, it is our honor to invite Dr. Lakshmi, Medical Representative, KMC Blood Center at Tower, Mangalore, to address the audience. We kindly request you to come forward and enlighten us with your knowledge and guidance. Good morning to one and all present here. I am Dr. Lakshmi, Medical Officer at KMC Attawar, Mangalore. Today I would like to tell you about one simple thing that has the power to save thousands of lives: blood donation. It is a simple act but a noble one that would require only a minimum of 15 minutes of your time and requires a single unit of your blood, approximately around 350 ml to 450 ml, to save around 3 or more lives. Every day, in fact, every 3 seconds, a person is in need of a blood transfusion. Whether it is a person posted for an open heart surgery, a pregnant lady during labor, a child battling a life-threatening anemia, or a person that has met with an unfortunate major accident. For them, blood is not a choice. It is a need because there is no substitute for blood. Thus, we encourage you all to donate blood and keep it in ready for reserve. Now, what are the healthy benefits of donating blood? Majorly, it reduces your risk of a heart attack. It enhances the production of new red blood cells. It burns calories. It reduces cancer risk. And regular donors have reduced incidence of hypertension and other vascular conditions. Added benefit is that you get a free mini physical health checkup. Now, who is eligible for a blood donation? Every person from the ages of 18 to 60 years of age, be it male or female, are eligible to donate blood considering the fact that they are healthy with no infections. Your body replaces the blood within 24 to 36 hours in quantity and within 2 to 3 weeks in quality. That being said, women can donate blood once in every 4 months and for men once in every 3 months. Furthermore, I would like to add that voluntary blood donation in our campus ensures you Medicare benefits at KMC Mangalore for 6 months. 25% of blood units collected in these blood camps are given to Blood Bank of Government Wenlock Hospital, and patients are issued free blood for conditions like thalassemia and hemophilia. I, on the behalf of my entire team, thank you all for coming here and encourage you all to donate blood in this blood donation camp to save thousands of lives out there. I would also like to thank the organizers for arranging the necessary equipments to make this camp a successful one. Thank you. Thank you, Dr. Lakshmi, the Medical Officer of KMC, for that insightful and informative session. Your valuable words have truly enhanced our understanding and inspired us. Now, I request the President of today's program, Janab Abdul Karim, to kindly present the memento to our esteemed guest, Dr. Lakshmi, as a token of our gratitude and appreciation.
Invite Mrs. Hana Fatima to propose the vote of thanks. Extend my heartfelt appreciation to the president of today's program and secretary of Shanti Educational Trust, Janab Abdul Karim. My sincere thanks to Mr. Ishaq Puttur, President of Jamaat-e-Islami Hind, for his inspiring words and valuable insights. Express my gratitude to Dr. Lakshmi, Medical Officer, KMC Blood Center, Ottawa, Mangalore, and Ms. Durga Damodar, Camp Coordinator of KMC Ottawa, along with the entire KMC Hospital team, for their guidance and support in the noble cause. I extend my heartfelt appreciation to our esteemed dignitaries, management of Shanti Educational Trust, principal, faculty members and friends for their gracious presence and encouragement. Officer Ms. Nashida, lecturer in commerce. And a special note of appreciation to the Youth Red Cross team of staff and students for their dedication and teamwork. As we move forward, let us come together with compassion and commitment to make this blood donation camp a great success. Thank you all once again. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you for that sincere and well-articulated vote of thanks. Now, I request Dr. Lakshmi to present the memento to the president of this program, Janab Abdul Karim.